श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवसुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री गुरुदेव की जय। जय सड़ गोस्वामी वृंद की जय। हरे कृष्णा समस्त वैष्णव प्रणाम। एति जन प्रभु जी आमर अछंती सौमित्र कृष्ण प्रभु जी जॉइन करथिले। प्रभु मोर प्रणाम कृपा करंतु। तेणुकर आज आम आमर जो गोसाई मान जीवन आलोचना करथिले सड़क मो भय संतोष भाई आउस तो ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। तेणुकर आज जो आम जो प्रत्येक शनिवार दिन जन जन वैष्णव चरित्र जीवन बा गोसाई मान चरित्र आम श्रवण करथिले। हमर प्रथम रूप गोस्वामी सला पर सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी आज आम आलोचना करवा श्री जीव गोस्वामी। तेणुकर आज श्री जीव गोस्वामी की तेणुकर आज आम जीव गोस्वामी विषय आलोचना करवा। तेणुकर महान वैष्णव महान आचार्य आम संप्रदायर मुख्य प्रचारक कह जाए। आम इस्कन संप्रदायर कह मुख्य आचार्य श्री जीव गोस्वामी। आमर इस्कन संप्रदाय आमर ब्रह्म संप्रदायर आम संस्थार इस्कन संस्थार जो मुख्य सेवा ग्रंथ वितरण प्रचार सेवा प्रथम आरंभ करते तार मूल स्रष्टा होती जोग गोस्वामी। से जोग गोस्वामी विषय आज हम किसी श्रवण करवा। श्री जीव गोस्वामी आम शुणे रूप सनातन गोस्वामी विषय। रूप सनातन गोस्वामी ये होती कौन है पुतुरा। तेणुक रूप सनातन आउ जन भाई ना कौन थिला ना अनुपम बा बल्लभ बोली कह जाए। आम आलोचना भी आगुरी करिचे जिते बेले रूप सनातन थे अनुपम को कहले अनुपम आमे तो दुई भाई कृष्णकर भक्त आउ कृष्णकर तो अवतार होती श्री रामचंद्र। तेणुक तुम कौन कर आम सहित कृष्ण को भी भक्ति कर शुणिले अनुपम आगे कहले राति अनुपम शोई पारे ना कारण रघुनाथ प्रति एत निष्ठा थिला भगवान रामचंद्र प्रति से कौन करेंगे इे भाई कथा को मान करें ना इे रघुनाथ को छाड़ी पारे। से सका उठी कहले चाहूनी प्राण रक्षा करने प्राण त्याग करने चाहूँ कौन भी जिते चेष्टा कला भी रघुनाथ चरण मो मन जाऊन एक कथा रूप सनातन कहते आसी से चैतन्य महाप्रभु कहते रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जो घटना कले से चैतन्य महाप्रभु कहले भक्त धन्य जी न छाड़े प्रबल चरण से प्रभु धन्य जी न छाड़े निज जन आलोचना कर माने भक्त जी भगवान चरण को छाड़े भगवान भक्त निजर हृदय रखन से भी छाड़ती। हाँ जो भक्त छाड़े भगवान भी छाड़ती। छोट प्रसंग आम आलोचना करा बिल्लमंगल ठाकुर जो श्लोकटा मन पड़े सुंदर श्लोकटे नित्यानंद को अच्छे जानते से भिडियो भी करते तेणुक बिल्लमंगल ठाकुर थे अंध गले जा वृंदावन दर्शन किन जी तेणुक इच्छा थी वृंदावन जाए भगवान ने गोटे छोट बालक आसी कहले बाबा मु भी वृंदावन जाऊँ मो सहित जीव
ତେଣୁକରି ସେ ବାଡିକି ଧଇଲେ, ଗୋଟେ ବାଡିକି ଧଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିଲେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ହାତ ଧରି ଗଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ବିଲମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାଟରେ ଭଗବାନ ସହିତ କଥା ହେଇକା ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଜାଣିପାଇଲେ ଯେ ये साक्षात कृष्ण, मते के जानଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତ ନା, ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆରେ ଭଗବାନ ସେଠି କଣ କଲେ ଛଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଏଇଠୁ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର କହିଲେ ହସ୍ତାତ୍ ଉପେକ୍ଷ ଯଦସ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଶ୍ଲୋକଟା, ଯେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ଆଜି ବଳପୂର୍ବକ ମୋ ହାତ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିକି ତ ଦେଖ ପୌରୁଷ ଗଣାଏମିତେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ହାତରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ମୋ ହୃଦୟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ଜାଣିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖ, ଭଗବାନ ବି ସେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଦେବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଛାଡିଦବା ଭଗବାନ, ଭଗବାନ କେବେ ଛାଡନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭଗବାନ ପୁତନାକୁ ପୁତନା କହୁଛି ଛାଡ ଛାଡ ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମା ଭାବିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଛାଡିବି, ମୁଁ ଧରି ଜାଣିଛି ଛାଡି ଜାଣିନି। ତମେ ଧରି ଜାଣିଛ, ତମେ ଛାଡି ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଛାଡି ଶିଖିନି, ମୁଁ ଧରି ଶିଖିଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପମର ଏଇଭଳି ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ଭଗବାନ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇ ଅନୁପମଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରମ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଆଉ ଜଣେ ଷଡ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୁବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଫତେହାବାଦ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ସେ ଫତେହାବାଦରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳକୁ ରାମକେଳିରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି କହିଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ। ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଶୁ କାଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯେଭଳି ମାନେ ଦର୍ଶେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ କହିଥିଲେ, ଆବାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହିଁ ଆଗକୁ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ, ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଯେତେବେଳକୁ ସେ କ୍ଷେତରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ପଦ୍ମା ନଦୀ ଥିଲା। ସେଇ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ନରୋତ୍ତମ 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 କହିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ନାଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ନରୋତ୍ତମ ଜଣେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ସେଇ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଛାଡିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ସେଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସେସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗୁଆ ସଂକେତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିଏ କଣ ଆଗକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ବି କୃପା କରିଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେଇ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ୟା ମନରେ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, କାଳେ ବୈରାଗୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ବୈରାଗୀ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି, ବାପା ମା ମନା କରନ୍ତି, ବାବା ଯିବ ପୁଅ ତୁ ଯାଆନି, ଏତେ କାହିଁ ଇସ୍କନ ଯାଉଛୁ, ଇସ୍କନ ଗଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ତୁ ବାବା ହେଇଯିବୁ, ଘର ଛାଡିଦବୁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମା ସେଇ ଭୟରେ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନବଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଜା ଘର, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମାମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଛାଡିଥିଲେ। ତାପରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମାମୁଁ ଘର ନାଁ କହିକି ସେ ନଦିଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନବଦ୍ୱୀପକୁ। ଆସିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରିଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅପାର କୃପା କରିଥିଲେ। ସେଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନବଦ୍ୱୀପର ସବୁ ଧାମ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଶ୍ରୀବାସ ସଙ୍ଗର, ସବୁ ଜାଗାକୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପ ପରିକ୍ରମା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ
जीव गोस्वामी आदेश देते तमें वृंदावन जाओ ଆଉ କାଶୀ ହେଇକି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ। ରାତିରେ जीव गोस्वामी କାଶୀ ହେଇକି ବନାରସ କାଶୀ ହେଇକି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ। ବନାରସ ରେ ଆମର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ଭୁଲିଗଲି। ଜଣେ ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ଏଭଳି जीव गोस्वामी ଏବେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏଭଳି ସେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା ବେଦାନ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ବନାରସ ଯିବା କାଶୀ ଯିବା ସେପାରେଟ जीव गोस्वामीଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେଠି। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଉପରେ ସବୁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି जीव गोस्वामीଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ। ଆଉ जीव गोस्वामी ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି जीव गोस्वामी ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେଠି ବେଦାନ୍ତ ଲେଖି ସେଠି ସେ ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପରେ ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମର ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଠେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିକି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଜଣେ କେଶବ କାଶ୍ମୀର ନାମକ ଜଣେ ମହା ଆସିଥିଲେ। ରୂପ ନାରାୟଣ ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଆସିଥିଲେ। ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଲି ବୁଲିକା କଣ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜିତିକି କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରୂପ ସନାତନ ନାମକ ଦୁଇ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲଉଛ। ତେଣୁକରି ତମେ ଯଦି ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କର। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିକି ମତେ ଜିତ, ନହେଲେ ତ ଏଇ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ମାର ଜିତିଲି ବୋଲି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ତାଙ୍କର କଣ କରିଥିଲେ ଦୈନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ ବିନମ୍ର ଭାବ କହିଲେ ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି? ଯେ ଆପଣ କହିଛି ନା ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦସ୍ତଖତ ମାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପଳେଇଥିଲେ। ଖୁସି ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ସେଇଠି ଥିଲେ जीव गोस्वामी ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେ ରାଗିଗଲେ, କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଯେ ଯୋଉଠି କ୍ରୋଧ ବୈଷ୍ଣବର ମାନେ କୁହାଯାଇଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଇ 6ଟା ଆଙ୍କ ଆମେ ଷଡ଼ ରିପୁ କୋଉଠି ଲଗାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କ୍ରୋଧ ଟା ଲାଗେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ କୁ ଯୋଉଠି ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ସେଇଠି ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ କ୍ରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅପମାନଟା ହେଲା ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ ସେ ଦୈନ୍ୟତା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସିନା ଲେଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କର ଆଉ ମୋ ସହିତ ତମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି କର, ମତେ ପ୍ରଥମେ ପରାସ୍ତ କର, ତାହେଲେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଦୈନ୍ୟତା ବୋଲି ସେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ जीव गोस्वामीଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ରୂପ ନାରାୟଣ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନ କରିକି ସେ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୃନ୍ଦାବନକୁ। କିଛି କାଳ ଗଲା ପରେ ଆମର ବଲ୍ଲଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଲ୍ଲଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପାର୍ଷଦ ଥିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପଢିଲେ ସେଇଠି ସେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ। ଯଦିଓ ଭୁଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥଟାକୁ ସେ ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ କରେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। ଖରା ଦିନ ସମୟ ସେତେବେଳକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା जीव गोस्वामी ସେଠି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଙ୍ଖା କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ
ଯେହେତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ବୋଲି ଯିବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳକୁ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖରାଦିନ ହେଇଛି ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ଯିବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ଆଉ ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିକି ସାରିଲା ପରେ ଯିବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଠିକ ସେ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଦେବ କିଛି ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଭୁଲ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ବୁଝେଇଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ, ଜଣେ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଠିକ ଠିକ ମୋ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଗଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିଏ ନା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ, ଜୀବ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୋ ପୁତୁରା ମୋ ଶିଷ୍ୟ ବିଷୟ। ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟାକୁ ଠିକ ସେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରେକ୍ସନ କରିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହିକି ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ ଦୈନ୍ୟତା ସହିତ ସେ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ସେଠୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ସମୟରେ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଡାକିଲେ ଯିବକୁ, ଯିବ ଏଠିକି ଆସ। ପୁରା ରାଗି ପୁରା କ୍ରୋଧରେ, ଯଦିଓ ରାଗି ନାହାନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ରାଗ କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ ଆସିନି, ଆଉ ତମେ ଦୈନ୍ୟତା କଣ ଶିଖିନ, ବୈଷ୍ଣବର ବ୍ୟବହାର କଣ ଶିଖିନ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରହୁ ବୋଲି, ତମେ ଏଠୁ ପଳା। ଆଉ ତମେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ପାଖରୁ ପଳା, ବୃନ୍ଦାବନ ତମେ ତୁରନ୍ତ ପଳା, ତମେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ସେଇଠୁ ପଳେଇଲେ। ଯାଇକି ମଥୁରାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭଜନ କଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ଦେଖ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କିଭଳି, ଆଉ ଗୁରୁ କିଭଳି, ଶିଷ୍ୟ କିଭଳି, ବୈଷ୍ଣବ କିଭଳି। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାନ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳକୁ 18-19 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ବେଶୀ ବୟସ ନଥିଲା। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବଡ, ତାଙ୍କର ପିତା ତୁଲ୍ୟ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ ଆଚରଣ କଲେ। ସେ କିଛି କଲେନି, ଆଜ୍ଞା ଯଦିଓ ସେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସାମ୍ନାରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି କହିବାନି। ଯଦିଓ ଦେଖୁଛେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ କିଛି କହିବାନି, ସେଟା ଆମେ ହଁ ମାରିବା। ଆମେ କେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନାଇଁ ଏଟା ଠିକ ଅଛି, ଭୁଲ ହେଇନି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବାନି। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ ମାନେ ଠିକ ଥିଲେ ବି ସେଟା ଭୁଲ ହବ। ତ ଏଭଳି ଏ ମନରେ ଭାବିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ ଲେଖୁଛି, ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ଅପରାଧ ହବ। ସମସ୍ତେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେନି, ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ, ସେ ସେଠି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆଗେ ମାରି ହାତ ଯୋଡିଦେଲେ। ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ, ଆଉ ସେଇଠି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଠିକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତର କୋଉ ଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଚଳିବା ପାରିବା ନା। ଆମେ ଟିକେ ବି ମନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତ ତଳକୁ ନେଇଯିବ। ଭଗଧାମ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେବାନି। ଯଦି ଆମେ ଭଗଧାମ ଯାଇପାରିବା, ସେଠୁ ମୁଖ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେବେ, ତମେ ଯାଅ ତଳକୁ ଯାଅ, ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ହେଲେ ନବବଧୂ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଆସିପାରେନି, ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ଆମ ମାର୍ଗ ହଉଛି ନମ୍ର ମାର୍ଗ। ଆମ ମାର୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ସହିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସରଳ ବିନମ୍ର ଭକ୍ତର ମାର୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତ। ତେଣୁ ଦେଖ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଛାଡି, ସେ ସେଠି ରହିନାହାନ୍ତି କି ମନରେ ଭାବେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ, ମତେ ଗୁରୁଦେବ ଭୁଲ ପାଇଲେ, ସେଭଳି ଭାବ ନଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁକରି ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଯେତେ ବିନମ୍ର ଭାବ ଆମେ ରଖିବା, ସେତେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ନହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବାନି। ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବିବା ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଆସିକି ତିଲକ ଲଗେଇବା, ଠିକ ଅଛି, ତିଲକ ଲଗେଇକି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ସେବା କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟ।
ଆମ ପୁରୀ ଦାସ କହୁଛି କିଛି ଦିନ କ୍ଲାସ ଦଉଥିଲେ ଯଦି ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଚୋର ଯଦି ସାଧୁ ବେଶ ହଁ ନା? ନିଏ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତା ହୃଦୟରେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ କିଛି ସାଧୁ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ସେ ବେଶର ସେ ହଉଛି ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଆମେ ସାଧୁ ବେଶ ନେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରୁ। ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତ ପୁରା ମାନେ ତୃଣାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାଧୁକରୀ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଥୁରା ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ଘରେ 3-4 ଥର ମାଗିଲେ ସେ ରାଗିଗଲେ। ହେଲେ କଣ ତମେ ବୈରାଗୀ ହେଇଛ ଏତେ ଥର ମାଗୁଛ ରୁହ ମୁଁ ଘର କାମ ଟିକେ ଧରିକି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଏଇ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ପିଅନ୍ତିନି ଯାହା ଯାଚିକି ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସନ୍ଥ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ନାହାନ୍ତି ବିପଦଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ ଯୋଉଠି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଳକୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷ ବେଳକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପୁରା ଶୁଷ୍କ ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯିବ ଚାଲ ତମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନା କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ କୃପା ନ କରୁଛନ୍ତି ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇଭଳି ମୋ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବହେଳା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଗତ ଆମ ଆଦର୍ଶ ମାନେ କିଭଳି ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଯେଭଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ରୂପ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନା ହଁ ନା ତମେ ପାଳନ କରୁଛ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଭାବିଲେ ହଁ ପାଳନ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ମତେ କହିବ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି। କାଲି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ ରୂପ ତମେ ପାଳନ କରୁଛ ନା ହଁ ଜୀବେ ଦୟା ନାମ ରୁଚି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ସବୁ ତ ଚାଲିଛି। ତମେ ଜୀବକୁ ଦୟା କରିଛ ହଁ ନା ଆମ ଜୀବକୁ ତମେ ଦୟା କରିନ ତାକୁ ଦୟା କର ତାପରେ କୃପା କର ତାକୁ ଡାକ ପାଖକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଜୀବ ଗଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିପାରିନି ତା ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରେନି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଟର ଲେଖିଲେ ଆଉ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଯାଅ ଜୀବକୁ କହିବ ଦବ ଆସ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଭଳି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସିଲେ। ଆସିକି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆସିକି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେବା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଇଁ ଯେ ଗୁରୁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ କୋଉ ଭଳି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ରଚନା କରି ଅଛି କାଳକ୍ରମେ ଏଇ ଏତିକି ହିଁ ଯାହା ଯେତିକି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବା ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏତିକି ତାଙ୍କ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ 24ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁକ୍ତ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ତା ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଆଉ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଦୁଃଖୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଭକ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗଲା ତାକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ କିଛି କାଳ ରହିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶଗଡ ଗାଡିରେ ପୁରା ଗାଡି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠେଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଆଉ ପ୍ରଚାର କର ସମସ୍ତେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଓଡିଶାରେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କର। ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆରେ ଏଇଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି କଣ କରିବ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଚାରର ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରକ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଧାରାରେ ଆମେ ଆସିଛେ। ଆମ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯିଏକି ବି ଏଇ
ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଚାର ବି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ କିଭଳି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯାଇ ଡୋର ବାଇ ଡୋର କିଏ ମନା କରିଦଉଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଶୋର ନଗର ସବୁ ଦୂରାନ୍ତରେ ଯାଇକି ରୋଡ ସାଇଡ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ବିତରଣ କରିଛ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣର ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଟା। ଯଦି ଗୀତା ଯାଏନି ପିଲାମାନେ କିଛି ଗଲା ପୁରା ଖୁସିରେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମନେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯାଇଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ତେଣୁକରି ସେବା। ତେଣୁକରି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ମୁଁ ପଢୁଛି ଶ୍ରବଣ କର। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥର କିଛି ମୁଁ ଟପିକ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରିନାମମୃତ ବ୍ୟାକରଣ, ଧାତୁ ସୂତ୍ରମାଳା, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ବିରୁଦାବଳୀ, ଶ୍ରୀ ମାଧବ ମହୋତ୍ସବ କାବ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ସଂକଳ୍ପ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଟୀକା, ଭକ୍ତି ରସାମତ ସିନ୍ଦୁର ଟୀକା, ଦୁର୍ଗମ ସଙ୍ଗମନି, ଶ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣିର ଟୀକା, ଲୋଚନ ରଚନୀ, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ, ଷଡ ସନ୍ଦର୍ଭ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଷଡ ସନ୍ଦର୍ଭ। ସେଇ ଷଡ ସନ୍ଦର୍ଭରୁ କଣ କଣ ତା ନାଁ ବି କହୁଛି ସମଙ୍କର ତତ୍ଵ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଭଗବତ ସନ୍ଦର୍ଭ, ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦର୍ଭ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭ ଓ ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦର୍ଭ। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତମର ଟୀକା, କ୍ରମ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତମର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଟୀକା, ଲଘୁ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱିଣୀ, ସର୍ବ ସମ୍ବାନ୍ଧିନୀ, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ତପନୀ ଟୀକା, ସୁଖୀ ବୋଧିନୀ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣସ୍ଥ ଯୋଗସାରର ସ୍ତୋତ୍ର ଟୀକା, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣସ୍ଥ ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିସ୍ତୃତି, ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣାର୍ଚନ ଦୀପିକା, ସୂତ୍ର ମାଳିକା ଓ ଭାବାର୍ଥ ଚମ୍ପୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ। ଏଇ ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ କିଛି ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ଲାସକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୋଉଭଳି ଯଦିଓ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମଞ୍ଜରୀ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନ ଗଢା ଲୀଳା କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନନ୍ଦ ବାପା ନନ୍ଦ ବାବା ଆଉ ଯଶୋଦା ମାତା, ରାଧାରାଣୀ, ଗୋପ ବାଳକ, ସଖୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ମାତା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସବୁ ସକାଳ ହେଲା ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଶୋଦା ମାତା ବସନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ରାଧାରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯଶୋଦା ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଆଇଟମ ବନା, ଯେତେ ପାରୁଛ ଆଇଟମ ବନା। ଆଜି ମୋ କହ୍ନେଇର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଗୋଶାଳା ମାନେ ଗାଈ ଚରାକୁ ଯିବନି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋପୀ ମାନେ ଯାହା ହଉ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଯିବନି। ଆଜି ସାରା ଦିନଟା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସବୁଦିନ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ମାନେ ଗାଈ ଚରାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସକାଳୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନନ୍ଦ ବାବା ମନା କଲେ ଆଜି ତୁ ଗାଈ ଚରି ଯିବୁନି ନା କହନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗାଈ ଚରି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲି। ନା ନାଇଁ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ଅଛି, ତୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ତୁ ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଆନି, ଆଉ ତୁ ରହ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇବୁ। କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ। ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବନା ହେଲା। ଏଠୁ ଭୋଜି ଫିଷ୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମଧୁମଙ୍ଗଳ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମଧୁମଙ୍ଗଳ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଛେଲେ ବଲେ ଲଡୁ ଖାଏ ମଧୁମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରବଳ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁକରି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସେଠି ଥିଲେ।
से खाई सारे खाई खाई अधा खाई कहते अरे आम तो खाइले भोग लगे भगवान पाखे कृष्ण खाइला तू चिंता कर तू खा मधुमल खाइले माने मझे मझे मधुमल खाई गोटे छोट छोट सुंदर सुंदर कमेडी करिकी से मधुमल थे वृंदावन जन कमेडियन बंधु कृष्ण जन कमेडियन बंधु माने छोट छोट कथा सुंदर कथा कहीक आमको हसाती जिंदा आम ग्रुप आम प्रेम गौराम लोग अच्छा यूट्यूब सब मझे मझे तुलती भल सुंदर अनुकूलिया भाषा किरा मेरा कह हसाती उत्साहित करती तेणुक ठीक से भगवान कृष्ण जन बंधु थे मधुमंगल से बहुत सुंदर कमेडी खाई सारा पर समिति दक्षिणा दिगला मधुमंगल ब्राह्मण थे दक्षिणा दिगला तेणुक मधुमंगल ब्राह्मण मधुमंगल दक्षिणा नहीं सांग देख मु ब्राह्मण मान किसी ये मधुमंगल भगवान सहित कृष्ण कहले ठीक अच्छे बाबा आउ किस्त तो सरीगला मुझे चाहूँ तो जाए गाय चरई के आसती गोपी मैंने राधा शुणिले मन दुख कले गाय चर जाऊँ से जशोदा कहते कृष्ण ये सब व्यंजन देखा गोपी मैंने राधाराणी कर सब गोपी मझे राधाराणी नुचिक देखुन कृष्ण कृष्ण सब गोपी आखिरी आखि मिलाऊँ राधाराणी आखिरी आखि मिलाऊँ आखि लगी जाता परस्पर आखि राधाराणी कृष्ण आखि जो मिसला सखा मान डाकिले कृष्ण आस 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 गाय चर से भगवान गाय चर गले गाय चर पुणी रात आसले पुणी रात महाप्रसाद महाफिस्ट फिस्ट पाइले फिस्ट पाई सारा समस्ते जो रेस्ट नेले राधाराणी कृष्ण रूम को सजे देते सजे की सुंदर भाव व्यवस्था करते राधाराणी कृष्ण वाला रूम को राधाराणी पड़े आए तुम आस तुम रू अच्छे राधाराणी कृष्ण पाखे विश्राम नहीं चला तापर सका मधुमंगल जन माउसी थे से दुई पुत्र थे मधुकंठ मधुकंठ और सिग्नकंठ यही दुई भाई बहुत सुंदर कवि माने कवि जानती बहुत सुंदर कृष्ण लीला को कविता आकार वर्णना करती जो आमर लघु रामचंद्र पुत्र लवकुश जो लवकुश रामायण को पूरा रामकर जीवन के पूरा सुंदर भाव गाँ पाठ जड़े कहते वक्ता होते जन श्रोता जन वक्ता होते जन श्रोता होते भगवान राम जीवन की रामायण को पाठ करते ठीक से यही दुई भाई कृष्ण सब लीला को गान गान करते जड़े वक्ता होते जन श्रोता होते जन वक्ता होते जन श्रोता कृष्ण सब लीला कहते ठीक से पूरा दिन चर्चा ये दुई भाई पूरा से दिन पूरा भगवान कृष्ण को लीला गान कले कहले ठीक अच्छे तुम जाओ पुणी काली आस ये गोलेक वृंदावन प्रत्येक दिन ये गोलेक वृंदावन प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण एक दुई भाई तो कृष्ण गुणगान करती सब ब्रजवास शुणती प्रत्येक दिन भी गोपी मैंने आसती यशोदा राधाराणी आसती कृष्ण रोषे करती कृष्ण खाई सारा कृष्ण डेली जाती गाय चरवा ये भाव में गोलेक वृंदावन गोपाल चंद्र जहाँ वर्णना कराई भगवान कृष्ण ये लीला करती ये जो दुई भाई सिग्नकंठ और मधुकंठ ये दु जन थे किए नले कुमार और मणिदेव जो जामला अर्जुन भक्त से जो कुबेर दुई पुत्र नल कुमार मणिदेव यही दुई पुत्र जो उद्धार पाइले भगवान कृष्ण जो उद्धार कले से तुरंत से सुंदर बालक है सीधा आसते गोलोक वृंदावन से रही आज पर्यंत भगवान कृष्ण गुणगान कर दुई भाई ये भाव तेणुक ये भाव में जीव गोस्वामी जीवन आम श्रवण कले जय जीव गोस्वामी की जय सर गोस्वामी वृंदा की जय तेणुक जदि कहार किसी अच्छी आलोचना करने आलोचना करिया नेक्स्ट क्लास निवेदन आम गोपाल भट्ट गोस्वामी जो दुई जन वैष्णव रहा गोस्वामी कहार किसी जाना थो पचार थो पचार आलोचना आलोचना कर हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव वृंद चरण कमल मोर दंडवत प्रणाम
प्रभु जी मो प्रश्न थिला कि जेमति कि भक्ति पाई माने विश्वास तो आवश्यक किंतु से विश्वास पाई कोन किसी प्रत्यक्षतार भी आवश्यक थाए। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନେ କଣ ତମ ଠିକ ସେ माने जेमति कि देखु प्रभु जी आमे भगवान को विश्वास करू मानु श्रद्धा अछि किंतु जने जदि कहबे कि नाही ए श्रद्धार प्रमाण कोन माने कोन सेमति केमति डील करिया। ସଦା ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା କଥା କୁହନ୍ତି ତ ଯେ ଯାହା ନ ଦେଖ ଦୁଇ ନୟନ ପରଖ ନ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବଚନ ଯୋଉଟା ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ତ ଏଟା आज्ञा आज्ञा प्रभु ଯେ जी। ତାର ପ୍ରମାଣ ନା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ମାନେ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ଏଟା ଯେ ଆମେ ତ ଆମ ଜେଜେବାପାକୁ ଦେଖିନୁ ଯେ ଯାହା ଜେଜେବାପାକୁ ନ ଦେଖିଥିବ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ତେଣୁକରି ଯେ ନ ଦେଖିଥିବ ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ତ ମାନିବିନି ଯେ ମୁଁ ତ ଜେଜେବାପାକୁ ଦେଖିନି ମୋ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନିବି। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ତ ଆମେ ଦେଖିନେ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଛେ ଇତିହାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ନା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଠିକ ସେଇଭଳି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଭକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ନାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୀତା କହୁଛି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍। ଆମକୁ ଜର ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାରାସନା ବଟିକା କୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଛି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ତାହେଲେ ହବ କି ତୁ ଖା ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜର ହେଇଛି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୀତା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବା। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ତେଣୁକରି ଯିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ତମ ଯୁକ୍ତି ବାଢି ପାରେ। हरे कृष्ण प्रभु दंड। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ ମା ସମତି ଦେଖ ମୋ ମା ମତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ପିଲା ବେଳ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ମା ପାଖରେ ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ମତେ ଗପ କୁହେ ଆଉ ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ କୁହେ ଠିକ ତୁ ବାବା ହେଇଯା ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ଗାଳି କରେ ତୁ ତା କଣ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଶିଖଉଛୁ ଆଉ ମୋ ବଡ ମୋ ମା ପିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ତୁ ଠାକୁର ଡାକେ ଭକ୍ତି କର ମନ୍ଦିର ଯା ମାନେ ମୋ ନିଜ ବୋଉ ଯେତିକି ନ କୁହେ ମୋ ମା ମତେ ସେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହାଠୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ମୋ ମା ପାଖରେ ମୋ ମା ବସି ପୁରାଣ ପଢେ ତା ପାଖରେ ବସେ ମୋ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ ମା।